अजीत वैब टीवी वेख रहे दर्शकों तुहाडा हार्दिक स्वागत है जी। मैं तुहाडा साथी धर्मिंदर सिंह औलख ते मेरे नाल ने मेरे सहयोगी पत्रकार बलदेव सिंह कंबो। दोस्तों, मुलाकातां दे सिलसिले विच अज असीं जिस हस्ती दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे उन्हां दा नाम जी देवदर्द, जो पंजाबी दे बड़े ही प्यारे शायर भी ने ते वो विद्या का मंदिर जानी कि स्कूल नूं भी चला रहे हैं। इस दे नाल नाल उन्हां को पुरातन वस्तां का बड़ा वड्डा अनमोल खजाना जो एक दिन दे विच एक किश्त दे विच नहीं विखाया जा सकता। असीं कोशिश करांगे उस वडमुल्ले खजाने नूं 4 किश्तां दे विच वख-वख एपीसोड बना के तुहानूं विखाईए। ते आओ मिलदे हां देवदर्द होरां नूं ते उन्हां दे इस शौक बारे भी जाणदे हां ते जो कुछ संभालिया उस विरसे बारे भी तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। प्यारे दर्शकों, असीं देवदर्द होरां दे म्यूजियम दे विच पहुंचे हाँ ते उन्हां कोलों जाणदे हां जो ये अनमोल खजाना उन्हां ने सांभिया ये की रिकार्ड आ उन्हां दे कोल। देव जी, अजीत वैब टीवी वालों तुहाडा स्वागत करदे हां जी। धर्मिंदर औलख जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं मेरे कोल आए हो जी। आया असीं तुहाडे इस अनमोल खजाने बारे बड़ी तुसीं मेहनत कीती आ, बड़ी लगन दे नाल और सालां बधी तुहाडी ये तपस्या, तुसीं ये जो इकट्ठा कीता सारा कुछ, ते इहदे बारे सानूं जानकारी दिओ कि ये की है सारा जिहड़ा अनमोल खजाना साडे दर्शकां नाल। धर्मिंदर जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਲਗਭਗ 19 ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। देव जी, ये जो असी वेख रहे हैं ये की चीज़ है जी, ये बारे तुसी वधिया दस सकते हो सारे दर्शकों को। मैं धर्मिंदर जी ज़रूर दसांगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਥ ਪਲੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ऑनर। ਇਹ ਪਲੇਟ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਔਰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ट्रेंड करके ब्रिटेन गौरमेंट कोल भेजे। और जिहड़ी गल मैं धर्मिंदर जी खास करके तुहाडे चैनल के राही उभारनी चाहुंदा वो ये है कि हुण तक साडे सिख भाईचारे ने अपना स्वै एनालिसिस नहीं किया। हिस्टरी दे विच जो गल उभारन वाली सी, जो वड्डा योगदान पाउण वाली सीगी, उहनूं किसी भी इतिहासकार ने विशेष तौर पर नहीं उभारिया। मैं तुहाडे चैनल राही वो गल जरूर सांझी करांगा और इस संदर्भ दे नाल करांगा कि असी बहुत बार वडियाई च कह दिंदे आ कि हिंदुस्तान की आज़ादी दे विच भगत सिंह ने यह रोल प्ले किया, साडा वड्डा नायक बनिया, साडे बहुत सारे होर नायक सी जिहड़े फांसियां ते चढ़ गए जां जेलों दे विच चले गए, अंडेमान निकोबार जाके सारी सारी उम्र उन्हां जेलों दे विच बिता दित्ती। लेकिन असी भुल जाने आ, साडी सरकार भी भुल जाती है कि ਜਿਹੜਾ 1914 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਵੋਲੀਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ਆਨਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਆਪ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸੁਰਗ ਰੂਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਡਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ 5-5 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਵਿਕਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ? ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ 'ਚ? ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 1914 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 12 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 16 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2000 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ। ਜਨੌਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਲੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਵ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਔਲਖ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਕੰਬੋਹ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਏ, ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਵਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਦਰਦ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੰਜੀ ਦੇਵਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।